name of our Lord and Savior Jesus Christ. The Lord has been so faithful and kind to us all these days. We can call His name wonderful because He is wonderful. He is a God who does wonders in our life. Every day we'll just live because of His grace and mercy. The mercy which does not fail. They are new every morning. New every morning. Great is Thy faithfulness to me, O Lord. Great is Thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. Great is Thy faithfulness to me, O Lord. Great is Thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. Great is Thy faithfulness to me, O Lord. Great is Thy faithfulness. Hallelujah. The Lord, our shepherd, is with us. Always with us. Yesterday, today, tomorrow, Jesus is the same. All might change, but Jesus never. Glory to His name. நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன். எல்லாமே மாறி போகலாம், ஆனால் நம்முடைய தேவன் ஒருபோதும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All might change. All might change, but Jesus never. Glory to His name. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All might change. All might change, but Jesus never. Glory to His name. Needum in the Mara Isunayeha Lamarinam Esu Mara Maghimayo Make Maghimayo Make Maghimayo Make Yella Marino Isumara Maghimayo Make. Hallelujah. Blessing and honor, glory and power. He is called the Ancient of Days. Say, He is called the Ancient of Days. He is called the Ancient of Days. He is called the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days.
blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship. You'll be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days, your kingdom shall reign over all the earth. Bow before the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Bow before the Ancient of Days, every tongue in heaven and earth. And worship, you'll be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. Hallelujah. In Psalms 37 and verse 4 it says, delight thyself also in the Lord, and he shall give you the desires of thine heart. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், அப்பொழுது உங்கள் இதயத்தின் வேண்டுதல்களை வாய்க்க பண்ணுவார். Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart. சங்கீதம் 37 அதிகாரம் 4 வசனம். கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். So there are a lot of things what we need, which is in our heart. நம்மளுடைய இருதயத்தின் தேவைகளும் வாஞ்சைகளும் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. That is called the desires of your heart. அதுதான் நம்மளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் என்று சொல்லுகிறோம். Man who lives in this world is not able to get the desires of his heart. இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற மனிதர்கள் அநேகர் அவங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். And they trying many ways to make themselves happy. அவர்களை சந்தோஷப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நிறைய வழிகளை தேடி செல்கிறார்கள். So some people think they get a good job, the job what they like, they think they can find happiness in that. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்க இந்த வேலை வேண்டும் என்ற வேலை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அவங்க சந்தோஷம் கிடைக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். A superior person above us is watching us every day. நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நமக்கு மேல ஒருவர் இருக்கிறார். He is always watching 24 hours. 24 மணி நேரமும் அவர் எப்பொழுதுமே நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் சகலத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிற ஆண்டவர். சகலத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிற ஆண்டவர். He is the one who protects every man and every creature of this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உயிருள்ள ஜீவன்களையும் பாதுகாக்கிற தேவன் அவர் ஒருவரே. Every being is being fed by the Lord. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவன் உயிருள்ள ஜீவனும் ஆண்டவரால் போஷிக்கப்படுகிறது. But except all these beings, the man he needs something, the desires of his heart. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் மனுஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அவங்க இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். They have many things in the heart. அவங்க இருதயத்துல நிறைய காரியங்களை Because வைத்திருக்கிறார்கள். they have the sixth sense. ஏனென்றால் ஆறாவது அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கிறபடியாலே. So because of the sixth sense, they want the difference between the animals. மிருக ஜீவன்களுக்கும் நம்ம மனுஷ ஜீவன்களுக்கும் அதுதான் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. So the sixth sense seeketh the Lord and ask him to fulfill the desires of his heart. இந்த ஆறாவது அறிவு மனுஷர்களுக்கு இருக்கிறபடினாலே அந்த ஆறாவது அறிவை வைத்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அவங்களுடைய இதயத்தின் வாஞ்சைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். Seventh sense. சில பேர் ஏழாவது அறிவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But there's no something called the seventh sense in the Bible. ஆனா வேத புத்தகத்தின்படி ஏழாம் அறிவு என்று ஒன்றுமே கிடையாது. The Lord has given only 6 sense for a man. ஆண்டவர் ஒரு மனிதருக்கு 6 அறிவு கொடுத்திருக்கிறார். So according to that,
if he is clinging to the word of God, he can completely fulfill the desires of the Lord. அதற்கேற்றபடி அந்த ஆறாவது அறிவை வைத்து ஆண்டவரோட வார்த்தையின்படி அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவரை பற்றிக் கொள்வார்கள் என்றால் ஆண்டவர் அவர்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றுவார். When he is not able to satisfy his soul, ஆத்மாவை தேற்ற முடியாமல் இருக்கும்போது, why does he need the seventh sense? ஏன் ஏழாவது அறிவு தேவை? He is not capable of having all the desires of his heart. அவங்க இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் நிறைவேறாமல் இருக்கின்ற ஒரு காரியம் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, See, every man, he does not want to die. இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவங்க சீக்கிரமா மரிக்கணும் என்று நினைக்கவே மாட்டாங்க. Only if a man gets old, man or woman gets old and he is not capable of doing anything, then he'll feel it's better to die. ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்கள் இருக்கும் பொழுது இதுக்கு மேல நம்மளால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, நம்ம இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று நினைக்கும் போதுதான் சீக்கிரம் மரணம் வர வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். But if they have everything, if they have everything, the strength and everything, and they will not feel to die. ஆனா அவங்க கிட்ட எல்லா பலன், எல்லா இருதயத்தின் வாஞ்சைகள், அவங்க கேக்குறது ஆசைப்படுறது எல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவங்க சீக்கிரமா மரணம் வர வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டார்கள். So many people have money, நிறைய பேர் கிட்ட பணம் இருக்கிறது, but they don't have the health. ஆனா நல்ல சுகம் இல்லை. Many people have the money, நிறைய பேரிடத்துல பணம் இருக்கிறது, they don't have the peace. ஆனா சமாதானம் இல்லை. But the Lord gives you peace, health, then comes the joy, gladness and prosperity. ஆனால் நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய தேவனோ முதலாவது நமக்கு சமாதானத்தை, சுகத்தை, அதற்கு பிறகுதான் செழிப்பை கொண்டு வருகிறார். Money cannot buy the joy and gladness. நம்ம கிட்ட அதிக பணம் இருந்தாலும் அந்த பணத்தை வைத்து நமக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நம்ம வாங்க முடியாது. You can go in a very good car, நீங்க நல்ல ஒரு வாகனத்துல செல்லலாம், you can live in a very big house, நல்ல ஒரு பெரிய வீட்ல நீங்க குடியிருக்கலாம். and that's not to tell that you are not without sickness. இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறபடினாலே நீங்க நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க என்று சொல்ல முடியாது. I'm saying no man knows how long he shall live. இந்த உலகத்திலே நான் சொல்லுகிறேன், யாருமே நான் இத்தனை வருஷம் இருப்பேன், உயிர் வாழ்வேன் என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. But we say because he lives, I can face tomorrow. ஆனால் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? என்னுடைய தேவன் உயிர் வாழ்கின்றபடினாலே நாளே காண்கின்ற நம்பிக்கை நிச்சயம் எனக்கு இருக்கிறது. So that's the faith word. அதுதான் விசுவாச அறிக்கை. The faith word makes it comes to possible. இந்த விசுவாச அறிக்கையானது எல்லாவற்றையும் நமக்கு செய்து கொடுக்கிறது. The things which are not there can be there by talking in faith. விசுவாசத்தினால நீங்க செய்கின்ற அறிக்கையின் மூலமாக இல்லாத காரியத்தை இருக்கும்படி உங்களால வைக்க முடியும். Your mouth is a prophet for yourself. உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசியாக இருப்பது உங்களுடைய வாயாக இருக்கிறது. So whatever you speak from your mouth, it starts happening. உங்க வாயை திறந்து உங்களை பற்றி நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அது நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. So every man wants to live. ஒவ்வொரு மனிதனும் நிறைய நாட்கள் He நல்லா wants வாழ to live in வேண்டும் என்று health. நினைப்பாங்க. He wants to live in peace. He wants to live with gladness, joy and prosperity. நல்ல சுகத்துடன் வாழ வேண்டும், நல்ல செழிப்போட வாழ வேண்டும், நல்ல சமாதானத்தோட வாழ வேண்டும், நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். Solomon is supposed to be, King Solomon is supposed to be the wisest of the man who has been in this world. வேத புஸ்தகத்தின்படி சாலமோன் ராஜா ஞானி என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்த உலகத்திலே அதிக ஞானியாக அழைக்கப்பட்டார். You know what does he say? ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Scholars say that he had 1,000 wives. வேத ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர்கிட்ட 1000 மனைவிகள் இருந்தார்கள் என்று. But it is a fact, he had 1,000 wives. அது உண்மைதான், அவரிடத்தில் 1000 மனைவிகள் இருந்தார்கள். But he says one word. ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தை என்ன? The only thing good for a man in this world, ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு நன்மை தான் இருக்கிறது, to do good and to be happy in his lifetime. அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்கின்ற நாட்களிலே மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும் மனமகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் தான். So here the word of God says in Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. இங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையில சங்கீதம் 37 அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அவன் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். So you should be happy. That's the only thing good for a man. ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த பூமியிலே நன்மையாக இருக்கின்ற காரியம் சந்தோஷமாக இருப்பது. For a woman,
or a man, the only thing is good is being happy in his lifetime. ஒரு மனுஷனுக்கோ இல்ல மனுஷனுக்கோ இந்த பூமியில வாழ்கின்ற நாட்களில அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பதுதான் நன்மையாக Say, when இருக்கிறது. you do good for others, if you feel happy, you're a good man. நீங்க மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்றால் நீங்க ஒரு நல்ல மனிதர். If you're doing good to some person and if you feel happy, then you're a good man or good woman. யாரோ ஒருவருக்கு உதவி செய்து அந்த உதவியின் மூலமாக உங்க மனதில சந்தோஷம் வரும் என்றால் நீங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்ல மனுஷி. Delight yourself in the Lord. அதனால இந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியா இரு. In the Lord. கர்த்தரிடத்தில். In the Lord. கர்த்தருக்குள். So whatever pleases the Lord, start doing. அப்படி என்றால் ஆண்டவருக்கு எதெல்லாம் விருப்பமாக இருக்கிறதோ அதை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். See, I'm telling you, the only thing to be away from sin. நான் ஒரு காரியத்தை உங்களிடம் சொல்லுகிறேன். பாவத்திலே இருந்து விலகி இருப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் You might இருக்கிறது. be a very good prayer warrior. நீங்க ஒரு பெரிய ஜெப வீராங்கனையாக இருக்கலாம். Praying for nearly 3 hours, 4 hours a day. தொடர்ந்து 3 மணி நேரம் இல்ல 4 மணி நேரம் ஜெபிக்கிற ஒரு வீராங்கனையாக இருக்கலாம். There is a possibility for you to sin. ஆனால் நீங்களும் பாவம் செய்வதற்கு நிறைய வழிகள் இருக்கிறது. The only thing which can make you be away from sin. ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரே ஒரு காரியம் பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்கும்படி செய்கிற காரியம் என்னவென்றால் Only the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான். If you meditate in the word of God, it shall make you be away from sin. நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையில தியானம் செய்கிறவர்களாக இருப்பீங்க என்றால் பாவத்திலிருந்து உங்களை விலகி இருக்கும்படி உங்களை வைக்கும். See, I say one small example for you. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Jesus Christ, he walked in the waters. இயேசு கிறிஸ்து ஜலத்தின் மேல் தண்ணீர் மேல நடந்தார். So when Jesus Christ was alive in this world, he was with his disciples. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வந்து அவர் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு அவருடைய சீஷர்களுடன் அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். And from 12 years till 30th year, what did Jesus do? People have many theories. அவர் பிறந்து 12 வயதிலிருந்து 30 வயது வரைக்கும் அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்று நிறைய பேர் ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But the word of God says he was helping his parents. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவர் 12 வயதுல இருந்து 30 வயது வரைக்கும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். It's written Joseph, his dad, died in a very young age. வேத புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய தந்தையாக இருக்கிற யோசேப்பு ரொம்ப கொஞ்ச வயதிலேயே இறந்து விட்டார் என்று. So the whole family burden came on Jesus Christ. அவர் தந்தை ரொம்ப சின்ன வயதுல இறந்தபடினாலே அந்த குடும்பத்தின் பாரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வந்தது. So the dad of Jesus Christ, father of Jesus Christ, Joseph, was a carpenter. இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்பா அவருடைய யோசேப்பு என்ற தந்தை அவர் வந்து கார்பெண்டர் வேலை செய்து So it is கொண்டிருந்தார். said in the Bible, Jesus Christ was helping his father in the carpentry work. அந்த கார்பெண்டர் வர்க்ல இயேசு கிறிஸ்துவும் அவங்க அப்பாவோட ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு அந்த வேலையை செய்து So கொண்டிருந்தார். he was a very experienced person in working, woodworking. அதனால அந்த கார்பெண்டர் செய்கின்ற அந்த மரத்தை வெட்டுகிறது அந்த நல்ல இதெல்லாம் செய்யறதுல அவர் ரொம்ப So தேர்ச்சியாக Jesus இருந்தார். Christ was very efficient இயேசு கிறிஸ்து அதுல ரொம்ப நல்ல சிறந்து because விளங்கினார். his father Joseph was a carpenter and he assisted his father. ஏனென்றால் அவங்க அப்பாவாக இருந்த அப்பாவாக இருந்த யோசேப்பு கார்பெண்டராக இருந்தபடினாலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் கூட சின்ன வயதுல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி அது கார்பெண்டர் வேலையில நல்ல அனுபவத்தை From 12 பெற்றிருந்தார். years till 30th year he was working. 12 வயதுல இருந்து 30 வயது வரைக்கும் அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். We do not know what age was Jesus Christ when his dad died. அவங்க அப்பா மரித்த போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன வயது என்று நமக்கு தெரியாது. We do not know. நமக்கு தெரியாது. But it's written he was very young. ஆனால் வார்த்தையின்படி நம்ம படித்து பார்த்தோம் என்றால் அவர் ரொம்ப சின்ன வயதிலே இறந்து விட்டார். So might be when Jesus Christ was around 20 to 22 years, his dad would have died. ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 22 இல்ல 23 வயது வரும்போது அவங்க அப்பா இறந்திருக்கலாம். I'm just telling, I do not know. ஆனா எனக்கு நிச்சயமாக தெரியாது, நான் சும்மா சொல்றேன். So I'm not a very great scholar. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய படிப்பாளி இதுல கிடையாது.
எனக்கு எல்லாமே தெரிந்து நான் சொல்லுகிறேன் என்று கிடையாது, நான் சொல்றேன். So I'm just saying, I'm just telling 22, 23 years when Jesus Christ was dead, his father Joseph would have died. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு 22 இல்ல 23 வயது வரும்போது அவங்க அப்பா இறந்திருக்கலாம். So at that time Jesus knew all the work, carpentry work. அந்த நேரத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவங்க அப்பாவோட சின்ன வயதுல இருந்து வேலை செய்தபடினாலே அந்த கார்பெண்டர் ஒர்க் எல்லாமே அவருக்கும் So what தெரியும். kind of carpentry work they would have done? எந்த They have done மாதிரியான at the time. அந்த நாட்களிலே எந்த மாதிரியான கார்பெண்டர் வேலை செய்திருப்பார்கள்? For houses they would have made windows and doors. வீட்டிற்கு ஜன்னல்களும் கதவுகளும் செய்திருக்கலாம். They would have even made boats. They could have even made செய்திருக்கலாம். or some other work இல்ல அந்த மரத்தை வைத்து எந்த which is connected with carpentry. அந்த கார்பெண்டர் வேலையில எதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்குதோ So அதெல்லாம் அவங்க in செய்திருக்கலாம். 22-23 years Jesus Christ would have been very efficient, a very good carpenter. சின்ன வயதுல இருந்து அவங்க அப்பாக்கு ஹெல்ப் பண்ணி 22 23 வயதுல அவர் கார்பெண்டர் வேலையில நிறைய அனுபவத்தை அவர் பெற்றிருக்கலாம். So because Joseph his father died, அவங்க அப்பா இறந்தபடினாலே the burden of the family, see after Jesus Christ it's written he had many other brothers. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு அவருக்கு நிறைய சகோதரர்களும் இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So he has got to look after the family. அதனால அவங்க அப்பா இறந்தபடினாலே குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளுகிற கடமை So இயேசு கிறிஸ்துவின் he மேல் had to வந்தது. look after Mary, mother Mary. அம்மாவை பார்க்கணும், மேரியாக இருங்க, அவங்க So தாயாரை till பார்க்கணும். 30 years அதனால் 30 வயது he வரைக்கும் worked hard. அவர் கடினமாக உழைத்தார். See, just imagine he is son of God. அவர் பிதாவின் குமாரன். He was called and he is chosen. அவர் அழைக்கப்பட்டவரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவரும். My dear people, என்னுடைய he was அன்பான தேவனுடைய called பிள்ளைகளே, and he was chosen. அவர் அழைக்கப்பட்டவரும் தெரிந்து He கொள்ளப்பட்டவரும். was called and chosen. அவர் அழைக்கப்பட்டவரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவரும். He was not only called, he is the chosen one. அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவராய் We are all இருக்கிறார். chosen, but he is the chosen one. நம்ம எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர், ஆனால் அவர்தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. So the chosen one had to work from 22 years to 30 years as a carpenter. அந்த பிதாவுடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசு பிதால கிறிஸ்து, அப்பாவுடைய ஜோசப்புடைய குமாரன். யோசேப்புடைய குமாரனாகிய இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவங்க அப்பா இறந்தபடினாலே எல்லா வேலையும் அவர் செய்தார், கடினமாக So உழைத்தார். he had to earn for the family. அவர் குடும்பத்திற்காக அவர் சம்பாதிக்க So he வேண்டிய worked நிலைமை. till he was 30 years. அவர் 30 வயது வரைக்கும் கடினமாக So உழைத்தார். when he was 30 years, அவர் 30 வயது வந்தபோது the time for him to come for the ministry. அவர் ஊழியத்துக்கு வருகின்ற நேரம் வந்தது. My dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, these days lot of people I am seeing everywhere, இந்த நாட்களிலே நிறைய பேர், நிறைய ஜனங்களை நான் பார்க்கிறேன். they see that I'm a pastor, I'm a priest, I'm this one, I'm an apostle, I do that. They call themselves. நிறைய பேர் அவங்களே நான் போதகர், நான் தீர்க்கதரிசி, நான் அப்போஸ்தலர் என்று அவர்களே அவர்கள் அழைத்துக் But கொண்டிருக்கிறார்கள். they do not want to work. ஆனா அவங்க வேலை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை. They do not want to work. அவங்க வேலை செய்வதற்கு They விருப்பம் want to இல்லை. get easy money. அவர்களுக்கு ஈஸியாக பணம் வேண்டும் என்று They want to நினைக்கிறார்கள். get from the people. அவங்க ஜனங்களிடத்திலிருந்து பணத்தை They பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று start நினைக்கிறாங்க. cheating. அதனால் ஏமாத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. They start speaking lies. பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். There is no healing, but they are saying you are healed. அங்க சுகமே நடைபெறாமல் சுகமடைந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். There is no prosperity, but they are saying you shall prosper. அங்க செழிப்பே இல்லாமல் நீங்க செழிப்படைந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். They just talk this and just round about. இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டு பொய்யாக சம்பாதித்துக் But Jesus கொண்டிருக்கிறார்கள். Christ, Son of God, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ பிதாவுடைய ஒரே குமாரன். He came to this world. அவர் இந்த பூமியிலே வந்தார். He is being made the Lord for us. அவர் நமக்காக தேவனாக்கப்பட்டார். But he worked till he was 30 years old. ஆனால் அவர் 30 வயது வரைக்கும் அவர் வேலை செய்தார். And he was given only 3 years. அவர் ஊழியம் செய்தது 3 ஆண்டுகள் தான். 3.5 years. 3.5 ஆண்டுகள் அவர் ஊழியம் செய்தார். 3.5 years. 3.5 ஆண்டுகள் அவர் ஊழியம் செய்தார். He finished everything. அந்த 3.5 ஆண்டுகளில் எல்லாவற்றையும் அவர் If முடித்தார். you are a chosen person, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருப்பீங்கன்னா 3.5 years is enough for you 3.5 வருஷம் உங்களுக்கு to போதுமானது. do the great will of the Father. ஆண்டவருடைய பெரிய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு. But the Lord says, delight yourself in the Lord.
ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு. And he shall fulfill the desires of your heart. அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு There are so many desires in our heart. நம்மளுடைய இருதயத்துல நிறைய வாஞ்சைகள் இருக்கிறது. Oh, hallelujah. We know a carpenter who is a Jewish man. நம்மளுடைய யூதராக இருக்கின்ற கார்பெண்டராக இருந்த இயேசுவை நமக்கு தெரியும். He was a wonderful carpenter. It's written in the Bible. அவருடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் செய்த கார்பெண்டர் வேலையில அவர் ரொம்ப நல்லா செய்தார். He was a very good person. அவர் ரொம்ப நல்லவராக இருந்தார். My dear friend, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை, whatever you might do, நீங்க என்ன செய்தாலும் give some time to the Lord. ஆண்டவருக்கு ஒரு நேரத்தை நீங்க கொடுக்க Meditate வேண்டும். in the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நீங்க தியானம் செய்ய வேண்டும். Meditate in the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நீங்க தியானம் செய்ய வேண்டும். Only then you can be away from sin. அப்போது மாத்திரமே பாவத்திலிருந்து உங்களால If விலகி you இருக்க tell முடியும். that you are doing yoga, நீங்க நான் யோகா செய்றேன் என்று சொல்லுவீங்கன்னா, you tell you do many things and meditate, நீங்க சொல்றா நான் ரொம்ப நேரம் மெடிடேஷன் பண்றேன், அப்படியே and குவைட்டா I shall come into perfection. அது நிமித்தமாக நான் ரொம்ப பரிசுத்தவனாக வருவேன் என்று நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா, You cannot become perfect. அதன் மூலமாக நீங்க You பரிசுத்தமாக மாற cannot go முடியாது. inside perfection. அதன் மூலமாக நீங்க பரிசுத்தத்துக்குள்ளே You செல்ல முடியாது. cannot be a perfect person when you do yoga. நீங்க யோகா செய்வதனாலும் மெடிடேஷன் செய்வதனாலும் ரொம்ப அப்படியே பரிசுத்தத்துக்குள்ளே செல்லுவீங்க என்று The நிச்சயமாக சொல்ல only one முடியாது. thing I can assure you, 100% guaranteed, only through the word of God you can be away from sin. ஒரே ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாக 100% நிச்சயமாக நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் என்றால், ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக மாத்திரமே நாம் பரிசுத்தத்துக்குள்ளே செல்ல No முடியும். yoga can make you perfect man. எந்த ஒரு யோகாவும் எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியாக இருக்கட்டும் உங்களை பெர்ஃபெக்ட்டாக மாற்ற முடியாது. It's very necessary for a man to do exercise. இந்த உலகத்திலே இப்பொழுது நாம் வாழ்கின்ற நாட்களிலே ஒரு மனுஷங்க உடற்பயிற்சி செய்வது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது. 100% you have to do. அது நிச்சயமாக நீங்க செய்யதான் வேண்டும். If you have a very lean and wonderful body without exercise, it's really you got from the Lord. உங்ககிட்ட எக்ஸசைஸே இல்லாம ரொம்ப நல்ல ஒரு உடல் இருக்கும் என்றால் ஆண்டவரிடத்துல இருந்து நீங்க பெற்றுக்கொண்ட நன்மை So தான். you got more grace and mercy, so you have a very good body. நல்ல சரீரத்தை பெற்றுக்கொண்டபடினாலே அதிக அளவு கிருபையும் இரக்கமும் உங்க மேல ஆண்டவர் But வைத்திருக்கிறார். every man has got to work. ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வேலை செய்ய வேண்டும். Only when they work, they'll sweat. அவங்க கடினமாக வேலை செய்யும் பொழுதுதான் அதில இருந்து வேர்வை வரும். Only when you sweat, then you are away from all the disease. வேர்வை உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக வருகிறதோ அவ்வளவு அதிகம் உங்களுக்கு நன்மையாக You இருக்கிறது. know what happened when Adam sinned? ஆதாம் பாவம் செய்தபோது He took him away, Adam and Eve, from the Garden of Eden. ஆண்டவராகிய தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பினார். So in the Garden of Eden, they cannot sweat. அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அதுல இருந்து அவங்க வேலை செய்வதனால அவங்களுக்கு வேர்வை எல்லாம் வராது. They need not work. அவங்க வேலை செய்வதற்கு அவங்களுக்கு அவசியமே இல்லை. Because they take the fruit and they eat. ஏன்னா அவங்க ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த கனியை சாப்பிடுறாங்க. நல்லா They have all the vegetarians. எல்லா காய்கறிகளும் அவர்களுக்கு இருந்தது. So they take and eat, they get the proteins, everything, and there is no something called death. அதை சாப்பிட்டு நல்ல உடல் அவர்களுக்கு இருந்தது. அங்க மரணம் என்பதே கிடையாது. So there's no death. அங்க மரணம் என்பது இல்லை. You should be sure of one thing. When the Eve ate the fruit which the Lord told not to eat, you know, they would have been more than 100-200 years. We do not know. நமக்கு தெரியாத ஏவாள் வஞ்சிக்கப்படும் பொழுது அந்த கனியை சாப்பிடும் பொழுது ஏவாளுக்கும் ஆதாமுக்கும் 200 வயது கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனா நமக்கு நிச்சயமாக தெரியாது. The age started only after Eve took the fruit. ஒரு நபருக்கு வயது என்று எப்பொழுது தொடங்கினது என்றால் ஏவாள் அந்த கனியை சாப்பிட்ட பிறகுதான். அது வரைக்கும் வயது என்று கிடையவே கிடையாது. Before that there was no something as age. அதற்கு முன்பதாக வயது என்று ஒரு நபருக்கு கிடையாது. So God created the heaven and earth, he created everything, and he created Adam and Eve. ஆண்டவராகிய தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிவிட்டு கடைசியாக மனுஷனை உண்டாக்கினார். So this man Adam and Eve would have lived nearly more than 1000 years before the age was started.
இந்த கனியை ஏவாள் சாப்பிடுவதற்கு முன்பதாக அவங்க 1000 ஆண்டுகள் 2000 ஆண்டுகள் கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த They would தோட்டத்தில், have நமக்கு lived தெரியாது. because there was no age. ஏன்னா அங்க வயது என்பது கிடையவே There was கிடையாது. no age at all. அங்க வயது என்பது இல்லவே இல்லை. So the time did not start. அந்த வயது என்று தொடங்குவதற்கு அங்க இடமே So, இல்லை. We do not know how many years they had lived. நமக்கு தெரியாது அவங்க எத்தனை ஆண்டுகள் அந்த தோட்டத்திலே இருந்தார்கள் என்று. So you should understand this one, that they did not have age till they ate the fruit. ஏவாள் அந்த கனியை சாப்பிடுவதற்கு வரைக்கும் வயது என்பது கிடையவே கிடையாது. So the age started only the day when Eve took the fruit and ate it and gave it to Adam. ஒரு நபருக்கு வயது என்பது எப்பொழுது தொடங்கினது என்றால் ஏவாள் முதலாக அந்த கனியை சாப்பிட்ட பிறகுதான். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So the Lord, after Adam sinned, ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த பிறகு the Lord chased them out of Eden. ஆண்டவர் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவர்களை துரத்தினார். So in Eden they did not have to sweat. ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்த வரைக்கும் அவங்க வேலை செய்து வியர்வை சிந்த வேண்டும் என்ற அவசியமே அவங்களுக்கு இல்லை. And when they came out of Eden, ஆனா ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து ஆண்டவர் அவர்களை துரத்தின பிறகு curse came upon Adam. சாபமானது ஆதாம் மேல் விழுந்தது. The first curse is death. முதலாவது சாபம் என்னவென்றால் மரணம். The death took over him. மரணம் ஆதாமையும் ஏவாளையும் மேற்கொண்டது. The day when they sinned, the day started. அவர்கள் பாவம் செய்த நாளிலிருந்து அந்த சாபமானது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில தொடங்கினது. So the Lord said, you shall work, sweat and work, and you shall eat the labor. அப்பொழுது ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு என்ன சாபம் கொண்டு வந்தார் என்றால், கடினமாக உழைத்து வியர்வை சிந்தி அதிலிருந்து வருகின்ற பலனை வைத்து அவர்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்று. But till then it was not necessary for them to do that. அதுவரைக்கும் அவங்க அப்படி வேலை செய்யணும், வியர்வை சிந்த வேண்டும், அதுலதான் அப்ப சாப்பாடு And another thing, கிடையாது. Eden, the Lord took it away so that they cannot see it. அந்த ஏதேன் தோட்டத்தையும் ஆண்டவர் அங்கிருந்து எடுத்து விட்டார். அப்போ அவங்க பார்க்கவே முடியாத. The Lord kept some angels to guard Eden's door. அந்த ஏதேன் தோட்டத்தின் கதவை பாதுகாக்கும்படிக்கு தேவ தூதர்களை ஆண்டவர் வைத்தார். So there are so many scientists searching for Eden. நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை தேடிக் How கொண்டிருக்கிறார்கள். can they find when the Lord has covered it? ஆண்டவர் அதை மறைத்து வைத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி அதை And the Lord has கண்டுபிடிக்க kept முடியும்? some angels to protect from man not to see Eden. மனுஷன் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை பார்க்க கூடாதபடிக்கு ஆண்டவர் அந்த கதவுகளிலே தேவ தூதர்களை காவலாக வைத்திருக்கிறார். Man's knowledge is getting improved day after day. மனுஷனுடைய ஞானமோ நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. He is creating new things. புது புது காரியங்களை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். But he cannot do of his own which is not in to be seen. He is not able to do something. Creativity cannot be done of his own. ஆனா மனுஷன்கள் உண்டாக்குகிற காரியத்தை அவர்களால சுயமாக செய்ய So முடியாது. he is mixing something and bringing us something else. ஏதோ ஒரு காரியத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை அதனுடன் சேர்ந்து அதிலிருந்து ஒரு புதுசாக ஒன்றை கொண்டு If there's வருகிறார்கள். a brinjal ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்கிறது என்றால், and he makes the brinjal to yield in a way in which he can pack it and export it to another country. மனுஷன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அந்த கத்திரிக்காய் வெளிநாட்டுகளுக்கு உற்பத்தி செய்யும்படிக்கு அதை விளையும்படிக்கு அதை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Now he is making the shape so that it will be very easy for him to export. அவங்க வெளிநாட்டுகளுக்கு உற்பத்தி செய்யும்படிக்கு அதனுடைய வடிவத்தை அவங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள். But if the brinjal is so big கத்திரிக்காய் இவ்ளோ பெருசாக இருக்கிறது and in என்றால் a different odd shape, ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான வடிவத்திலே, so when they pack it, they cannot pack it properly. அதை அவங்க வெளிநாடுகளுக்கு உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அதை பேக் செய்வதற்கு அவங்களால ஒழுங்கா So பேக் செய்ய he is முடியாது. making a different kind of, he is mixing something else and making the brinjal to be in a straight, in a
different size so that it will be easy for him to export, pack it and export. வெளி ஊர்களுக்கு உற்பத்தி செய்யும்படிக்கு அதை பேக் செய்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கும்படி ஒரு வடிவத்திலே அதை கொண்டு வருகிறார்கள். So is man's brain is going up and up. மனுஷனுடைய ஞானமோ அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. We are seeing so many things, so many vegetables. It's getting odd size. It's not the odd size, it's man-made odd size. நிறைய காய்கறிகளை பார்க்கிறோம். அப்பொழுது இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது. And the Lord has made a flowering plant. பூச்செடிகளை உண்டாக்கினார். ஆண்டவர் பூச்செடிகளை உண்டாக்கினார். And he is trying to image the flowering plant in different plants. Man is making. மனுஷன் என்ன பண்ணுகிறான் என்றால் அந்த பூச்செடிகள் அவங்க இஷ்டப்படி வர வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் பார்க்கணும், எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் என்று ஆசைப்படுறாங்களோ அப்படி எல்லாம் கொண்டு வருகிறார்கள். So he is able to do that. அதை அவர்களால் செய்யவும் முடிகிறது. But the origin, the creativity cannot be done by him. ஆனால் உண்டாக்குகிற காரியமானது மனுஷனால் வர வைக்க முடியாது. So he is doing something from which has been created. மனுஷன் என்ன செய்கிறானா ஏற்கனவே ஒரு காரியம் உண்டாக்கப்பட்ட காரியத்தை இன்னொரு காரியத்துடன் இணைத்து ஒரு புதுசா ஒன்னு கொண்டு வராங்க. So he wants to show that he is very near to God. ஆண்டவருக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று காண்பிக்க அவர்கள் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். So there are so many things man is trying to do. மனுஷர்கள் செய்ய நினைக்கிற காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது. And now he thinks that he will succeed in everything. அதில் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் வெற்றி பெறலாம் என்று நினைத்துக் And கொண்டிருக்கிறார்கள். now he is able to do cloning. Cloning என்ன சொல்றது? இப்பொழுது cloning என்ற ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. See, if I want a son to be exactly with my face, I can have a son. எனக்கு ஒரு பையன் வேணும், அந்த பையன் என்ன மாதிரியே இருக்கணும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன்னா அப்படியே கொண்டு வர முடிகிறது. Without slight difference I can bring. கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இல்லாம என்ன மாதிரியே எனக்கு ஒரு பையன் வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன்னா அப்படியே என்னால கொண்டு வர முடியும். Doctors are able to do that. மருத்துவர்களால் அதை செய்ய முடிகிறது. But the man, he is not creating it. ஆனால் மனுஷன் அதை உண்டாக்குகிறதில்லை. He is taking from the creation. அவன் அந்த ஆண்டவரால் உண்டாக்கப்பட்ட காரியத்திலிருந்து எடுத்து இன்னொரு காரியத்துடன் இணைந்து ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறான். So he selects the cell which is very similar to me. எனக்கு ஏற்றபடி இருக்கின்ற நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஒரு செல்லை எடுத்துக்கொள்கிறான். So with that cell he starts making like me. அந்த செல்லை வைத்து அதே மாதிரி அவன் உருவாக்குகிறான். So he gets a son like him. அதே போல அவங்க எப்படி ஆசைப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பையனும் பிறக்கிறது. So nowadays the man's knowledge, he thinks that he is growing more and more. இப்பொழுது இருக்கிற காலத்திலே மனுஷர்களுடைய ஞானம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறபடினாலே அவங்க இன்னும் அதிகமாக வந்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். The time has come everything to end. எல்லாம் முடிவடைகிற நேரம் The final வந்துவிட்டது. stage, man, what he wants to do. கடைசில மனுஷன் என்ன செய்யலாம் என்று நினைக்கிறான்? He wants to catch the spirit which goes out of the man and bring back to the body. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மரிக்கின்ற போது ஒரு மனுஷன் இடத்துல இருந்து அவங்க ஆவியானது வெளியே போகும்போது அந்த ஆவியை பிடித்து திரும்ப மனுஷனுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறாங்க. 100% it is not going to be possible. ஆனா 100% அது நிச்சயமாக முடியாது. Now scientists are trying their best method to bring a dead man alive. இப்பொழுது சயின்டிஸ்ட்ல அதை தான் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒரு மரித்த நபரிடத்துல திரும்ப உயிரை கொண்டு வரலாம் என்று. So already they tried to do that. அதை செய்வதற்கு நிறைய ஆராய்ச்சி ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They wanted to see how the spirit is going out of the body. ஒரு மனிதனை விட்டு அவனுடைய ஆவி எப்படி வெளியே போகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் what they என்று did is நினைத்தார்கள். they made a glass fully packed without a single hole from where the spirit can go out. அதற்கு என்ன செய்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளாஸை வைத்து ஒரு காஃபின் பாக்ஸை வந்து ரெடி பண்ணாங்க. அந்த கிளாஸ் வந்து அவ்ளோ திக்கா எதுவுமே அதுல இருந்து வெளியே போக முடியாதபடி அவ்ளோ திக்கா அந்த கிளாஸ். அதுல காத்து கூட வெளியே போகாத அளவுக்கு அந்த கிளாஸ். So that man is going to die. அந்த நபர் மரிக்கின்ற வேளை வந்து விட்டது. So the time has come for the man to die. அவர் மரிக்கின்ற நேரம் வந்தபோது what happened? Such a thick glass. அவங்க அந்த நபர் அந்த கிளாஸை வைத்து மூடி வைத்திருந்தார்கள். It broke.
அந்த கிளாஸ் அப்படியே நொறுக்கி போட்டு அந்த ஆவியானது வெளியே போனது. Spirit has gone. வெளியே போனது அந்த ஆவி. So how can a scientist hold the spirit? எப்படி ஒரு ஞானியாக இருக்கலாம், இல்ல ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம், எப்படி ஆவியை பிடிக்க முடியும்? Man's knowledge is going more. மனுஷனுடைய ஞானமும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. He wants to find a way not to die. மரிக்காமல் இருக்கும்படி ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். I'm telling it's stupid. ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன், இது முட்டாள்தனமான The காரியம். wages of sin is death, பாவத்தின் சம்பளமோ மரணம். but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற காரியமானது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு பாவத்தின் கிடைக்கிற சம்பளம் மரணம். நித்திய ஜீவன். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட நித்திய ஜீவன். Hallelujah. So the wages of sin is death, பாவத்தின் சம்பளம் மரணமாக இருக்கிறது. but the gift of God is eternal life through ஆனால் Jesus ஆண்டவர் Christ our நமக்கு Lord. வைத்திருக்கிற காரியம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை மூலமாக வரவோ, கிருபையின் அவரால் வரம். நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற நித்திய ஜீவன். Amen. Hallelujah. So my dear people, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, there the Bible speaks about a person, even if he dies, he can live. வேதத்தின்படி ஒரு நபர் மரித்தாலும் உயிர் வாழலாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But this man, he wants to do of his own. ஆனா இந்த மனிதனோ அவங்க சுயமாக எல்லாம் செய்யலாம் என்று He wants நினைக்கிறார்கள். to have the knowledge of the Lord. ஆண்டவருடைய ஞானம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். We do not know how many senses the Lord has. ஆண்டவருக்கு எத்தனை அறிவு இருக்கு என்று நமக்கு தெரியாது. Man has got 6 senses. மனுஷனுக்கு 6 அறிவு It's இருக்கிறது. written in the Bible, God has got 7 spirits. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையில ஆண்டவரிடத்துல 7 ஆவிகள் இருக்கிறது என்று 7 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 7 ஆவிகள். 7 spirits of God. ஆண்டவரிடத்துல 7 ஆவிகள் But இருக்கிறது. we have only one spirit. We have only ஆனா one spirit. நமக்கு ஒரு ஆவிதான் இருக்கிறது. He has 7 spirits. அவருக்கு 7 ஆவிகள் My dear இருக்கிறது. people, என்னுடைய அன்பான the தேவனுடைய பிள்ளைகளே, knowledge of the Lord don't go inside that. ஆண்டவருடைய ஞானத்துக்கு ஏற்றபடி நம்மளும் இருக்கணும். Now அதுக்குள்ள ரொம்ப every செல்லணும் என்று நினைக்க scientist கூடாது. has approved and he is telling that God is real. நிறைய பேர் இப்ப எல்லா ஞானிகளும் யாராக இருந்தாலும் சரி, சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நிச்சயமாக Till சொல்றாங்க. now they said there is no God. இவ்வளவு நாள் ஆண்டவர் என்பவர் ஒருவர் இல்லவே And இல்லை என்று when they சொல்லிக் saw கொண்டிருந்தாங்க. whatever is happening in the Bible is true, now they come to a time where they say there is a God. வேதத்துல இருக்கிறது ஒன்றொன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதை அவர்கள் பார்க்கிற போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆண்டவர் என்று நிச்சயமாக ஒருவர் இருக்கிறார் And என்று. most of the people all over the world, nearly 70% of the world population has come to Jesus Christ. இந்த உலகத்திலே 70% ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல வந்திருக்காங்க. 70% of population of the whole world has come to Jesus Christ. இந்த உலகத்திலே 70% ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Only other people are not even 30%. மற்ற சதவீதம் 30% கூட And இல்ல. that 30% is also decreasing, and the people who come to Jesus Christ is more and more every day. அந்த 30% கூட நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே போகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஜனங்கள் அதிகரித்து கொண்டே My dear இருக்கிறார்கள். people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய my பிள்ளைகளே, dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, delight yourself in the Lord. கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாயிருங்கள். Delight yourself in the Lord, கர்த்தரிடத்தில் and He மனமகிழ்ச்சியாயிரு. shall give you the desires of your heart. அப்பொழுது அவர் உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை Scientists have many நிறைவேற்றுவார். desires, சயின்டிஸ்ட்க்கு நிறைய வாஞ்சைகள் இருக்கலாம். but we have this different desires. நம்மளுடைய வாஞ்சைகளோ வித்தியாசமாக Let us இருக்கிறது. delight ourselves in the Lord. அதனால் நாம் கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாக Let us decide, இருப்போமாக. delight ourselves in the Lord, கர்த்தரிடத்தில் நாம் மனமகிழ்ச்சியாக and He இருப்போமாக. shall fulfill all the desires of our heart. அப்பொழுது அவர் நம்மளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை Man's நிறைவேற்றுவார். knowledge is limited. மனுஷனுடைய ஞானமோ ஒரு அளவு வரைக்கும் தான் God's இருக்கிறது. knowledge is unlimited. ஆனால் ஆண்டுடைய ஞானமோ அளவில்லாத But ஞானமாக I can do இருக்கிறது. all things through Christ who strengthens me every day. ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் என்னால செய்ய முடியும். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. I have the ability. I can do all things through Christ who strengthens me every day. ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Christ in me, the hope of glory. கிறிஸ்து எனக்குள்ளே மகிமையின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார். Jesus Christ is talking about the eternal life. இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். The scientists want life which is dead.
இந்த உலகத்துல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன பேசுறாங்கன்னா மரணம் இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறத பற்றி That is what the Bible says. அதேதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையும் பேசிக்கொண்டே For இருக்கிறது. that only the Lord created Adam and Eve. அதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து ஆதாமையும் ஏவாளையும் சிருஷ்டித்தார். When Eve started eating the fruit, then only the sin came in this world. அவர்கள் அந்த கனியை சாப்பிட்ட பிறகுதான் பாவமானது இந்த பூமிக்குள்ளே வந்தது. They would have lived for more than 1000 2000 years, we do not know. அந்த கனியை சாப்பிடுவதற்கு வரைக்கும் அவங்க 1000 ஆண்டுகள் 2000 ஆண்டுகள் கூட உயிர் வாழ்ந்திருக்கலாம். And only after that the age started for Adam. அவங்க அந்த கனியை சாப்பிட்ட பிறகுதான் வயது என்பது ஒன்று தொடங்கினது. Adam was 1 year 2 years 3 years 4 years, like that it started. அதற்கு பிறகுதான் வயது 1 வயது 2 வயது 3 என்று வந்து கொண்டே இருந்தது. Came upon them. ஏனென்றால் மரணமானது அவர்கள் மேல் வந்தது. Death came upon them. மரணம் அவர்கள் மேல் வந்தது. And you know what the Lord had to do? ஆண்டவர் அங்க என்ன செய்ய வேண்டியதாக What இருந்தது? the Lord God Jehovah had to do? யெகோவா தேவன் அங்க என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது? He sent the second Adam, whose name is Jesus Christ of Nazareth. இரண்டாம் ஆதாமாக இருந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அதற்காக தான் அவர் அனுப்பினார். He sent the second Adam, Jesus Christ, இரண்டாம் ஆதாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார். to give us the eternal life. நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொண்டு வரும்படிக்கு. The eternal life which was been taken away because of the sin of Adam and Eve. ஆதாமும் ஏவாளும் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் கொடுத்த நித்திய ஜீவனானது எடுக்கப்பட்டது. Why do you research? ஏன் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள்? Why do you do the research? ஏன் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம்? The Bible says you have the eternal life. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நித்திய ஜீவன் You can பற்றி live எழுதி the same இருக்கிறது. world. The Lord will create a new world, and the Lord shall make you live in this world with the same living, and there will not be any age. இதே பூமியில ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் புதுசாக படைத்து அதிலே வாழும்படிக்கு வயதில்லாம உங்களுக்கு நிறைய நாட்கள் நீங்க வாழும்படிக்கு வைப்பார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, my future, and life is worth a living just because He lives. Sing, God said His Son. Sing, Maggie. Sing. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah. நன்றியால் பாடிடுவேன், உம்மை நன்றியால் பாடிடுவேன். మంచు దేవుడు గొప్ప కార్యములు మనకు చేసినాడు. మంచు దేవుడు
கொடுப்பதினால் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் பாக்கியமே. கர்த்தாவே நீங்க எனக்கு செய்த நன்மைக்கு உம்மை துதிப்பேன். இந்நாளும் இந்நாளும் நான் துதித்திடுவேன். உம்மை நான் பாடிடுவேன். நீங்க செய்த நன்மைக்காக துதிப்பேன். இந்நாள் வரை நீ என்னை நடத்தினதுக்காக உமக்கு நன்றி. இந்நாள் வரை நீ சங்கடத்தனை நடுவாய் பிரித்த எந்த தேவனின் கரமே. தாங்கி நீரினால் வரையல் தயவாய் மாதயவாய். தாங்கி நீரினால் வரையல் தயவாய் மாதயவாய். யுத்தம் கர்த்தருடையது. இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது. என் பலன் அல்ல, என் ஞானம் அல்ல, உங்க பலன் என் பலன். தேவரீ என் பலன் அல்ல, என் ஞானம் அல்ல, உங்க பலன் என் பலன். யுத்தம் கர்த்தருடையது. இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது. சேனைகளின் கர்த்தர் நாமத்தில் வருகிறேன். எனக்கு நீரே தான் துணை. சேனைகளின் கர்த்தர் நாமத்தில் வருகிறேன். எனக்கு நீரே தான் துணை. சேனைகளின் கர்த்தர் எனக்கு நீரே தான் துணை. உலகத்தில் எனக்கு ஞானமில்லை, ஆனா நீங்க தான் என் ஞானமே. ஞானத்தில் சிறந்தவர் எனக்குள் இருக்கிறார். எனக்காய் யாவையும் செய்வார். நான் நன்றாக இருப்பேன் இன்றும் என்றும் என்றுமே. சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை வாழ செய்தார். அவர் தயவினால் என்னை கிருபை இரக்கம் தயவினால் நிற்கிறேன். நாங்கள் நெருப்போல மாகாதது உங்க கிருபை தான், உங்க இரக்கம் தான். இன்னும் நாங்கள் இருக்கிறோம். உங்க இரக்கம் தான். தயவுள்ளவனுக்கு தயவுள்ளவராயிருக்கிறேன். தாழ்மையுள்ளவனுக்கு உங்க மேல் உம்முடைய கரத்தை வைக்கிறீர். தாழ்வில் இருக்கிற ஜனங்களை உயர்த்த வல்லவராயிருக்கிற ஆண்டவர் நீர் அல்லவா. எந்த மட்டும் நான் கூப்பிடுவேன், என் சத்தம் கேட்டு வாங்க. எந்த மட்டும் நான் கூப்பிடுகிறேன், என் சத்தம் கேட்டு வாங்க. என் மனதின் உள்ள ஆசைகளை ஆண்டவா நிறைவேற்றுமே.
மனதில் உள்ள வாஞ்சைகளை கர்த்தாவே நிறைவேற்றிடுமே. கர்த்தரை நான் நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் எனக்கு செவி கொடுப்பாரே. யுத்தத்தில் வல்லவர் நல்லவர், என் இயேசு எனக்காய் எல்லாம் செய்வார். ஆமென். கர்த்தரை நோக்கி நான் பார்த்தேன், கர்த்தரிடத்தில் விண்ணப்பம் நான் செய்தேன், கர்த்தர் எனக்கு செவி கொடுத்தார். அவருடைய செவியை சாய்த்து எனக்கு பதிலளித்தார். எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவருக்கு கோடி கோடி நன்றி சொல்லுவேன். சூழ்நிலைகள் எதிராக இருந்தாலும், நம்மை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மை பகைத்தாலும், ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம் பக்கம் இருக்கிறார். அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க நம்புறீங்க? ஹல்லேலூயா. The Lord shall do great things in our life. Amen. Amen. Salvation in your church. Hallelujah. Praise the Lord.